أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آؤ وعلیکم قرآن السلام۔ سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 9 اشارہ دی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آج 67 سے 69 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پارے کے 4 حصے کیے گئے ہیں، ہر حصے یا جز کو جو ہے پاؤ کہتے ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے کرسی 2 میں پڑھا، دوسرا اب آپ کرسی 3 میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا پاؤ انشاءاللہ کرسی 4 اور چوتھا کرسی 5 میں پڑھ۔ اس کرسی 3 میں جو آپ نے دوسرا پاؤ پڑھنا ہے اس میں 5 جو ہے صفحے ہیں، صفحہ نمبر 6 سے 10، اور ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا بائیں ہاتھ۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشاروں کو دیکھ لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اسے ایک بار آپ لوگ دہرا دیجئے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اسے بھی دہرا لیجیے۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ مختصراً چھٹے صفحے کے لیے اشارے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ اور فرعون 8ویں 40 صفحے کی بچھڑا اللہ کو۔ بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ جزاک اللہ۔ آئیے 9ویں صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 9ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، دوسرا طور کا وعدہ، تیسرا ہفتہ کے مجرم، چوتھا بکرا کا قصہ۔ ہم نے یہ 3 اشارے پڑھ لیے ہیں، چوتھا آج پڑھنا ہے، تو انہیں انگلیوں پر رکھ کے دیکھتے ہیں اشاروں کو۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ آپ ایک باری سے دہرا دیجیے۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا حصہ۔ مختصراً آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، چوتھا اشارہ کیا تھا؟ بکرا کا قصہ۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ آیتیں ہیں آج کی، آپ میں سے قائلی کوئی سے اگر تلاوت کر دے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. ترجمہ جی ترجمہ بھی پڑھیے اس کا. جی، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جہلوں میں سے. جی انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. جزاک اللہ خیر. تو آئیے اس کے جو ہے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اس میں جو حروف آئے ہیں لا لا ان لا لا ان علا وا ان لا لا ولا لا فی بی فا و ما. اور افعال میں دیکھیں کالو واو الف سے پتہ چلا یہ کوئی فعل ہے ماضی کا ہی ہوگا زیادہ. کالا یکون سے کالو جمع ہے کالا کی. ادعو ادعو جو ہے یہ کیا ہے امر کا صیغہ ہے. دعا یدعو سے ادعو پکارو. یبین یبین جو ہے یہ یا سے پتہ چلا کہ علامت مضارع کیا ہے وہ کوئی فعل ہے. لیکن یا کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو دیکھیں اس کے کتنے حروف ہیں 4 اور درمیان والے پہ شد ہے. اگر 4 حرف اور درمیان والا شد ہو تو کون سا باب ہوتا ہے؟ علامہ سے علامہ سے تفعیل. تو یہ باب تفعیل سے. کالا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. یقول یہ اس کی مضارع کی حالت ہے. کالا یقول یا جو ہے علامت مضارع بتا رہی ہے. تصرو میں جو ہے تا نے بتایا یہ کوئی مضارع کا فعل ہے. اور دوسرا تا کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 حرف ہے سین را را. تو اس کا مطلب یہ 2 حرفی یکساں حروف والا کوئی 3 حرف والا فعل ہے. پھر ہے کالو یہ وہی اوپر تھا. ادعو وہی سیم امر کا صیغہ. دا یدعو سے ادعو. یبینہ یہ اوپر پڑھ لیا ہم نے. تشابہ تشابہ جو ہے یہ جو ہے فعل مزید فی کا ہے. یہ تشابہ مزید فی کا فعل ہے. شاء جو ہے یہ ہم نے 2C2 میں پڑھا تھا. شاء تو یہ جو ہے کمزور فعل ہے کیوں اس میں الف آ رہا ہے درمیان. کالا یہ جو ہے کمزور حرف کا فعل ہے. یقول یہ دونوں اوپر دیکھ لیے. تسیرو میں یہ تا نے بتایا کہ یہ کیا ہے فعل ہے مضارع کا. تا کو ہٹائیں تو 3 حرف ہیں سا یا را تو ثلاثی مجرد ہوا. تسکی میں تا نے بتایا کہ یہ کیا ہے کوئی فعل ہے. تا کو ہٹایا تو سین کاف یا سکایا یسکی جو ہے اس کا یہ جو ہے وہ کمزور فعل ہے. کالو یہ اوپر پڑھی ہم نے. جیتا یہ جو ہے فعل ہے. اس میں جو ہے وہ جیم حمزہ تا اس کے روٹ لیٹر ہے. زبہو میں دیکھیں واو سے زبہو واو سے پتہ چل رہا ہے فعل ہے. واو کو ہٹا دیں تو 3 ہی حرف ہیں. زابہا تو 3 حرفی جو ہے یہ فعل ہے.
कादू, वाव अलिफ से पता चला कि ये माजी का फेल है, कादा कादू, तो ये कादू उधर से आया। या फ़ालूना, या से पता चला कि ये क्या है, मुदारे का जमा का फेल है। अस्मा की तरफ आइए, ना रब्बा, रब जो है वो इसम है, का जो है जमीर है, ना जमीर है, माँ जो है यहाँ पे बतौर इसम आया है यहाँ। माँ लौना, कैसा वो, लौन कहते हैं रंग को, लौन जो है ये भी इसम होता है। हाँ जो है जमीर है, हाँ जमीर। बकरातुन, बकरातुन ये दो पेश से पता चल गया कोई इसम है, और यहाँ पे गोल ताई है तो मारफा है, वो सॉरी क्या मारफा कह रहा हूँ, मुअन्निस है। सफराओ ये खास वजन है, सफराओ, हमराओ, फजराओ, ये रंगों के नाम है। ये तमाम रंगों के नाम जो हैं ये भी मुअन्निस होते हैं। उसके बाद आगे चलें, फाक के उन दो पेश से पता चला इसम है। लौनुहा ये हमने ऊपर देख लिया। अन नाजरीन अलिफ लाम से पता चला क्या है, इसम है। और उसके बाद जो है ना इसमें ज़मीर है, रब्बा का ये ऊपर हमने देख लिया। और ना, मा, या ये सारे यहाँ पे बतौर इसम आए हैं। अल बकरा अलिफ लाम से पता चला ये क्या है, इसम है। ना जो है वो इसम है, ज़मीर ना ये यहाँ भी आ रहा है। अल्लाह, अल्लाह इसमें जलाला है। मुहतदून, मुहतदून ये वाउनून से हमने पहचाना ये इसम है। क्यों, शुरू में अगर इसके ता या आता तो हम कहते हैं ये मुदारे है, ये मीम आ रहा है। तो फाइल बनाने के दो तरीके हैं। सलासी मुजर्रद में तीन हरफी में फाइल बनाने का तरीका है, उसमें अलिफ लगा देते हैं। जैसे फाइल लाम से अलिफ लगाया, फाइल, जाइल, दारिब, जाकिर, सामे, आलिम, ये तीन हरफी के बनाने। और जब मजीद फीमेल लगा वो फाइल बनाते तो क्या कहते हैं, उसके साथ मीम का सिरा पेश वाला, इसे कहते हैं मीम मदमूम, यानी पेश वाला मीम शुरू में लगा देते हैं। जैसे हमने देखा था मुस्लिमू, मुस्लिमन। इसी तरीके से ये जो है मुहतदन, मुहतदन, तो ये जो मीम का सिरा लगता है ये फाइल होता है सलासी मुजर्रद का। तो ये मुहतदुन जो है सलासी मुजर्रद का जो है एक फेल था, जिससे ही उसका फाइल मुहतदुन और उसकी जमा मुहतदून होती है। आगे आ जाए, हु जो है, इन्ना में हु जो है जमीर है, इन्ना हा में हा जमीर है। बकरतन में जो है वो दो पेश ने बताया, ऊपर हमने देख लिया। और जलूल, जलूल में दो पेश से पता चला कि ये इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है। और आगे आ जाए, अल अर्द, अल अर्दा जो है ये इसम है और ये मोन्नेस है। क्यों, मोन्नेस समाई है। अल हरसा, अल हरसा अलिफ लाम से पता चला ये क्या है, इसम है। और ये भी जो है मोन्नेस ही होता है। ये भी, ये जैसे अल अर्दा मोन्नेस है, इसी तरह अल हरसा भी मोन्नेस है। आगे देखें, मुस्लिमातुन दो पेश के साथ जो है पता चला, गोलता के साथ मोन्नेस मुजक्कर। मोन्नेस जो है वो क्या है, इसम है, वाहिद है। शैयता, शैयता, शै से जो है शैयता जो है ये इसम है। हाँ जो है जमीर इसम। अल आना ये खास लफ्ज है जो बगैर इस इसम की निशानियों के आएंगे, तो ये उनमें से एक है। अल आना ये जो है इसम है। अल हक की अलिफ्लाम से पता चला हाजम। तो आइए चलते हैं तर्जमे से पहले जो है वो तर्जमा तो आपने देख लिया, असबाक की तरफ चलते हैं। बनी इसराइल ने न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के अहकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया। बनी इसराइल के दिलों में खुद उन्हें निजात दिलाने वाली की भी कोई इज्जत और अजमत न थी। बनी इसराइल की नाफरमानी और हद से गुजरने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। बनी इसराइल के सवालात ला इल्मी या जहालत की वजह से नहीं, बल्कि सरकशी और बगावत की वजह से। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके तमाम सवालों का जवाब दे दिया। यकीनन अल्लाह ताला निहायत ही बुर्दबार, बेहद माफ करने वाले और रहीम यानी रहम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं लफ्ज़ी और फिक्री तर्जुमे और शरह की तरफ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی بھی تین ٹکڑے لیے قوم کی اپنی یعنی اپنی قوم سے کہا ان بے شک اللہ جو ہے کیا یامرکم یا کو ہٹا لیجئے تو ہے مر جو ہے کیا ہے یہ امر ہوتا ہے امر یامرو مر تو عامر حکم دیتا ہے اس کو تم کو اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کیا ان کے معنی یہاں ہے کہ تذبحو تم سب ذبح کرو تذبح ایک کے لیے تذبحو تم سب جو ہے ذبح کرو کیا بکرتن ایک گائے کو قالو وہ سب کہنے لگے انہوں نے کہا آتتخذون آج یہاں پہ سوالیہ کیا تتخذون تو پکڑتا ہے تو بناتا ہے تو کرتا ہے نہ ہمیں ہزوا ہنسی مذاق کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو کیا تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو کہ کیا ذبح کریں کالا کہا کس نے کہا موسیٰ نے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ یہ آمنتا اور اعوذ یہ سب جو ہے با کے سیدھے کے ساتھ آتے ہیں ان کے فوراً بعد با آتا ہے تو یہ محاورہ بن جاتا ہے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان کے اکون میں ہو جاؤں من سے الجاہلین جاہلوں میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا یا میں یہ کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اگر میں ایسی بات کر رہا ہوں یعنی میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو تو اس میں نیا لفظ کیا ہے تذبح بکرا تو اس کے لیے فکرہ کیا بنے گا ان تذبح بکرا ان تذبح بکرا آگے ہے آگے ہے من الجاہلین تو اس کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں یہ قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا بلکہ ابھی انہوں نے موسیٰ کے ساتھ فرعون سے نجات لی تھی موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے لیکن وہ سب کچھ بھول گئے انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکیں اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ان اللہ یامرکم کا مطلب ہے یہ حکم بالکل واضح تھا اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہ تھا کیونکہ موسیٰ نے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے اعوذ باللہ سے پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سبب دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو عقل نہیں ہے بلکہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے اس لیے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا کرنا پڑے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اللہ اب آپ کی باری ہے آپ میں سے پلیز کو اس کو ترجمے کے ساتھ ایک بار کہیں جی سسٹر نگہت پرویز السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تذبحو تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے قالو انہوں نے کہا آتتخذونا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا
हंसी मजाक। काला, उसने कहा, आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन के अकून, मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। चलिए अब आगे अगली आयत शुरू हो जाती है, कालू दोलना, आइए उसकी तरफ चलते हैं। कालू, उन सब ने कहा, उदू, दुआ कर, उदू, दुआ कर, तू, उदू, तू दुआ कर, लना, हमारे लिए। ये तो तर्जुमा लिखने वाले ने एहतरामन जो अल्फाज को रिपीट कर दिया, वरना वो उनके अल्फाज ये बन रहे हैं, तू दुआ कर, उदू, तू दुआ कर, अमर का सिला, लना, हमारे लिए तू दुआ कर, क्या, रब का, तेरे रब से, यानी कि हमारे रब से, रब का, तेरे रब से, यानी अपने रब से, क्या, युबय्यलना। यहाँ पे गौर कीजिए, नून के ऊपर क्या है, जज्म आ गया, आगे लाम पे शद है, वो अबत्ता, अबत्ता वाला फार्मूला, तो ये क्या है, नून की आवाज यहाँ पे गायब हो जाएगी, क्या होगा, युबय्यलना, युबय्यलना, ये या जो है लाम से जाके माँ, यानी बताए, कि वो बताए हमें, लना, हमें, माँ हिया, कि कैसी हो वो गाय, या वो कैसी हो, यानी गाय। काला, कहा, इन्नहु, वो कहता है, बेशक वो कहता है, कौन, अल्लाह, यकूल, यकूल कहता है, इन्ना, बेशक वो, मकरतु, गाय, ला, नहीं, फारिदुन, यानी बूढ़ी, वला, और ना, बिकुन, छोटी हो, क्या, अवानुल, उम्र से, अवान, बैन, दरमियान में, वो जालिका, इसके, यानी दोनों उम्रों के दरमियान में, फापस, फाअफ़अलु, अफ़लु, ये फ़अला यफ़अलु, इफ़अल से, इफ़अलु, फ़इफ़अलु, फ़अफ़िलु, फ़ा को हटा दे, इफ़अलु, तुम सब करो, मा वो, तुअमरून, तुमको जो हुक्म दिया जाता है। तो ये यहाँ पे नए अल्फाज हैं, युबय्य, तो इसके लिए जो है हम फिक्रा बनाएंगे, युबय्यलना मा हिया, और आगे है फारिद और बिक, दोनों नहीं है, ला फारिद वला बिक, फारिद वला बिक। अब यहाँ ये फारिदुन पे भी गौर करें, तन्वीन आ रही है, लेकिन मैं नून की आवाज नहीं निकाला, क्यों, जब ये तन्वीन का नून खोलेंगे उसको होगा जज्म, और वाव पे आ रहा है शद, तो इसका मतलब है नून की आवाज यहाँ नहीं आएगी। फारिदुन वला बिक, बिक, बिक कहते हैं छोटी उम्र, अवानुन, अवानुन, यहाँ पे देखिए अवान है, ये असल में इकलाब है। इकलाब का कायदा क्या होता है, नून के बाद अगर बा आ जाए तो उसकी आवाज मीम में बदल जाती है। अवानुन, अवानुन, अवान, बैना, जैसे दुम्बा, दाल नून देखो, दुम्बा, मीम की आवाज निकालते हैं नून और बा, यहाँ भी मीम की आवाज इसे कहते हैं इकलाब। ज़ालिका, वो, फा इफ़अल, फा इफ़अल, बस तो करो, मा तो मुन्ना, जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है। तो आइए इसकी शरह की तरफ चलते हैं। शरह में हमारे पास, उदुलना रब्बका, उन्होंने अपने नामुनासिब रवैये पर बाकी रहते हुए फिर से सवाल किया, ए मूसा, जरा अपने रब से पूछो, गोया कि वो अपना उनका रब नहीं है। उदुलना रब्बका, गोया ये एहसास दिला रहा है कि वो अल्लाह ताला को अपना रब ही नहीं मान रहे। भैया अल्लाह ना माहिया, कि ये सवाल गैर जरूरी था, अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था तो वो कोई एक ज़िबा कर देते। इन्नहु यक़ूलु अन्नहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछकर उन लोगों को पूरी वजाहत के साथ बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गाय कैसी हो। यहाँ दो इलामतें बयान की गई ताकि कोई शक व शुबा बाकी ना रहे, वो ये कि गाय बहुत बूढ़ी भी ना हो और ना ही बिल्कुल कम हो, बल्कि दरमियानी उम्र वाली हो। इसमें हमारे लिए एक सबक है कि जब कभी किसी के हद से गुजरने या गलत बयानी का अंदेशा हो तो वहां पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जो है बात करनी चाहिए, ये बताना चाहिए। फ़फ़अलू मा तुअमरून,
यहाँ अल्लाह का एक सवाल रसूल उनसे मुतालबा कर रहा है कि वो गाय को ज़िबा करें, जो कि एक बिल्कुल आसान हुक्म था। तो यहाँ पे एक हदीस लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है तो हज करो। एक शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या हर साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने 3 मरतबा सवाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फर्ज हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो हर साल हज करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना होता। फिर फरमाया, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़। इसलिए कि तुमसे पहली उम्मत के लोग इसी सबब से हिलाक हुए हैं कि उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से बहुत सवाल किए और उनसे बहुत इख्तिलाफ करते हैं। फिर जब मैं तुमको किसी बात का हुक्म दूं, उसमें से जितना हो सके बजा लाओ, और जब किसी बात से मना करूं तो उसको छोड़ दो। तो अल्लम जी, सिस्टर लेबा, आपने उस वक्त हैंड रेज किया था, आप जो है इसको जरा तर्जमे के साथ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, हमारे लिए दुआ करें, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो बताए हमें, माही, कैसी होगी वो यानी गाय। क़ाल इन्नहु, उसने कहा बेशक वो, यक़ूलु, फरमाता है, इन्नहा बकरा, कि वो गाय, ला नहीं, फारिस, बूढ़ी हो, वला बिक, और ना छोटी उम्र की, अवानुम, दोनों बैन ज़ालिक, के दरमियान हो, अवानुम बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान हो। फ़अलू, बस तुम सब करो, मा तुमरून, वो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाह। तो आगे चलते हैं, आखिरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू, उन सब ने कहा, उद्उ, दुआ कर, दा या दूसरे उद्उ, दुआ कर, तू दुआ कर सकते, लना, हमारे लिए, क्या? रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, युबय्यिन लना, कि वो बताए हमें, माँ क्या, लौनुहा, लौन कहते रंग को, हाँ उसका रंग कैसा हो, काला था। इन्नहु, वो फरमाता है, यकूलु फरमाता है, कहता है क्या, इन्नहा, बेशक वो बकरा, गाय, सफराउ, जर्द, और यही नहीं, फाकिउ, खूब गहरा हो जर्द की रंग, दोनों हाथ उसका रंग, और यही नहीं, तसुर्रु, तसुर्रु, अच्छी लगती हो, अन्नाज़िरीन, देखने वाले को। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तसुर्रु है, ये देखिए, सर्रा से यसुर्रु, यसुर्रुना, तसुर्रु, असुर्रु, तसुर्रुना, नसुर्रु, तसुर्रु, ये इधर भी तसर्रु है, इधर भी तसर्रु है। अब ये कैसे पता चलेगा ये तसर्रु जो है ये इधर सामने वाले के लिए आया है या इधर ये गैब वाले के लिए आया है? जी, आप में से कोई बता सकता है? सर, सर ये 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 गाय की पेट बात की हो रही है ना, वजह वो से, मोनेस पेट है। की वजह से फर्क पड़ता है, पेश और जेर की वजह से। नहीं सर, ये जो लूनू है आपने बताया था ना, अभी रंग मुअन्नस होते हैं, ये हाँ है और ये शायद। गाय के गाय लिए की भी बात है, हो रही है ना, गाय तो के लिए भी है, तसर्रु तो वो। इसलिए ये जो हा है ना, लौनु है, हाँ हाँ। लगा, ये बताता है कि ये मोनेस है। आपने दुरुस्त कहा। जुमले के अंदर जिक्र देखें किसका चल रहा है, पूरा जुमला उठा ले इसको। कालु दोलना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनहा, हा का जिक्र आ रहा है। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा, हा का जिक्र हो रहा है। बकरतुन, मुअन्नस लफ्ज आ गया। सफराउ, मुअन्नस लफ्ज आ गया। फकुलूना, लौनो, हा फिर मुअन्नस आ गया। तो अब ये क्लियरली बता रहा है कि ये जो तसर्रु लफ्ज होता है ये सामने वाला नहीं हो सकता। क्यों? सारी बात पूरे जुमले, पूरी आयत में मोनिस की, गैब की हो रही है कि हा का सीगा, हा का सीगा, हा का रहा है। तो ये तसर्रु क्या है? मोनिस के लिए है। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? जी।
کہ ہم نے کیسے پہچانا یہ سامنے والے کا صیغہ یا یہ اس غائب کا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کانٹیکٹ، ریفرنس ٹو دی کانٹیکٹ، آیت کا اندر حوالے سے پتہ چلے گا یہ سامنے کا۔ یہ اکثر جب بھی ہم یہ ٹیبل کرا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی ایک اسٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے بھائی یہ بھی یہی لفظ ہے، یہ بھی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہے یہ؟ اب بتائیے اس آیت کو توجہ سے پڑھنے کے بعد کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ سامنے والے کا تصور ہے؟ نہیں سر، کہیں گے نہیں سر، تاکہ میں ان کا ساتھ دوں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا انہیں کہ یہ اس وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ سامنے والے کا۔ یہ آیت کے اندر وہ چیز آتی ہے ہمیشہ ریفرنس جی میں جی گائے کے لیے، گائے گا کے کہ یہ لیے۔ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے یا ادھر والے کی ہو رہی ہے۔ اس میں زیر زبر پیش کی بات نہیں ہوتی، اس میں آیت کے اندر پورا حوالہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر دیکھ لیں 4 دفعہ حوالہ آیا، لونہا میں آیا، بقرۃ میں آیا، صفراء میں آیا، پھر اگین لونہا میں آیا۔ 4 دفعہ جب ایک مونس کی بات ایک جملے میں ہو رہی ہے تو سامنے والا جو ہے وہ حاضر کا صیغہ اس میں نہیں آ سکتا۔ تو اس میں ایسی جب بھی آیتیں آئیں گی وہ آپ کو خود بتا دیں گے یہ سامنے والے کا ہے یا اللہ کا ہے۔ چلیے تو اس میں نئے الفاظ میں لونہا تھا تو اس کے لیے ہم فکر لیں گے ما لونہا، ما لونہا، بقرہ اور صفرا، بقرہ اور صفرا، یہ جو ہے بقرۃ صفرا، بقرۃ صفرا، اور فاقع یہ ایک جملہ تسر الناظرین، تسر الناظرین، یہ جو ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ آتے ہیں شرح کی طرف، ادع لنا ربک لونہا، اس سے پتہ چلتا ہے اس بات بھی ان کا رویہ ویسے ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے تو پوچھو تو صحیح کہ ذائقہ رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ انہم یقولوا انہا سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کی بجائے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح انداز میں انہیں جواب دیتے ہیں۔ کیا کہ گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائیں، صفراء زرد ہو، فاقع گہرے رنگ کی ہو، تسر اور خشک کر دیتی ہو دیکھتی ہو، یہ 3 علامتیں بتائیں۔ انہوں نے اس کے باوجود بھی پوچھا، وہ اگلی آیتوں میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے وہ پھر بھی ڈھیٹ تھے، انہوں نے کہا کسی طرح گائے سے چھٹکارا پڑے۔ تو علم جی، اسے کون پڑھانا چاہے گا؟ جی برادر حسان، آج آپ نے تلاوت نہیں کی، آپ پلیز اس کا ترجمہ اور تلاوت کر دیجیے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے، ربکا یبین لنا، لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں، ما لونہا، کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ گائے، انہا کہ بقرۃ صفراء، وہ گائے ہو زرد رنگ کی ہو، فاقع خوب گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر لگتی ہو ناظرین دیکھنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اسباق اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق میں آج کی آیتوں سے ملے بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا موقع دیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والی کی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے تمام سوالوں کا جواب دیتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت بے حد معاف کرنے والے اور رحیم کرنے والے۔
تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے کھلائیں انشاءاللہ میں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ کرم فرماتا ہے، اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا یا کروں گی اور اللہ کا ذکر اور شکر کروں گا یا کروں گی۔ اسماء اور افعال کی طرف آئیے۔ آج کے اس سبق میں آنے والا ایک لفظ کا جاہلین، اس سے ہے جاہل واحد، جاہلون اور جاہلین آ گیا۔ یہ دیکھیں من، اس سے پہلے من آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حرف جر۔ حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جاہل سے جو ہے جمع بنے گا جاہلون، جاہلین، جاہلین، دو زبر والے سے بھی جاہلین بنے گا، دو زیر سے۔ اب یہاں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو زبر والے سے بنا ہے یا دو زیر والے سے بنا ہے؟ من نے بتا دیا، من حرف جر ہے، اس کے بعد والا جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور زیر کے ساتھ ہوگا، تو یہ یہاں پہ صاف پتا چل رہا ہے یہ زیر والا ہے۔ الجاہلین کیا ہے؟ دو زیر سے، الف لام ہے تو ایک زیر والے سے جو ہے بنا ہے۔ اس طرح جو ہے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ زبر کی حالت میں ہے یا زیر کی حالت۔ تو جتنے بھی یہ حرف جارہ کے بعد اسم آتے ہیں وہ مجرور ہوتے ہیں، خواہ اس پہ زیر نہ بھی لگی ہو، پیش زبر کسی وجہ سے نظر آ رہی ہو، تب بھی اس کی حیثیت حالت جو ہے وہ مجرور زیر کی ہوگی۔ جیسے اب یہ دیکھیں یہاں پہ سر ہے، یہ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتا دیں پلیز۔ جب ہم نے مسلم سے جمع بنایا تھا تو کیا بنا تھا؟ مسلمون دو پیش والے سے، مسلمین دو زبر والے لفظ سے بنا تھا، اور دو زیر والے سے بھی مسلمین بنا تھا۔ اب وہاں پہ یہ سوال تھا ہمارا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو زبر سے بنا ہے یا دو زیر سے، کیونکہ دونوں میں ایک ہی لفظ بن رہا ہے۔ جیسے جاہل دو پیش سے بنا جاہلین جمع، اور دو زبر والے سے بنا جاہلین، دو زیر والے سے بھی بنا جاہلین، یہاں پہ لفظ آیا جاہلین۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ دو زبر سے بنا ہے؟ اب چونکہ الف لام آ گیا تو وہ ایک زبر سے بنے گا الف لام والا۔ اب یہ ایک زبر سے بنا ہے یا ایک زیر سے، یہ ہمیں من بتا رہا ہے۔ من کیا؟ حرف جار ہے۔ حرف جار کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے وہ ہر حالت میں لازماً مجرور زیر میں ہوتا ہے، چاہے اس پہ زیر نہ بھی لکھی ہوئی ہو، چاہے اس پہ زبر پیش لکھی ہو، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ زیر کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ الجاہلین کیا ہے؟ یہ زیر سے بنا ہوا لفظ ہے، کیوں؟ اس سے پہلے حرف جارہ آ رہا ہے اور یہ زیر کی حالت۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ یہاں پہ تھا لنا، لا جو ہے کیا؟ یہ حرف جارہ ہے۔ اب یہ نا جو ہے یہ یہاں پہ مجرور ہے، زیر کی حالت ہے، حالانکہ اس پہ زبر نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن یہ کس حیثیت میں ہے؟ یہاں یہ زیر کی حالت ہے۔ لنا جار مجرور ہے، جار مجرور، نا جو ہے یہاں زیر کی حالت ہے، گرچہ اس پہ زبر نظر آ رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ہاں بکر، بکر جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس کی جمع ہوتا ہے ابکار، اور لون کی جمع ہوتا ہے الوان، اور اس کے بعد آئے تین حرفی جو ہے افعال میں ذبح، یذبح، اذبح، بے مذبوح، ذبح اور ذبح، اور جو ہے ذبح اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے فردا، یفرد، افرد، فارد، ڈیش، فرادا۔ تو تیسرا ہے فقا، یفقہ، افقہ، فاقل، مفقون اور فقل۔ تو ہمارے پاس یہ تینوں آگے ذبح کا ٹیبل آ گیا، آپ میں سے کائنڈلی کوئی اس ذبح کا ٹیبل کو کرا دے جی۔ جی خالد بھائی کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذبح، ذبح، ذبحتا، ذبحتو، ذبحتم، ذبحنا، ذبحت۔ یذبح، یذبحون، تذبح، اذبح، تذبحون، نذبح، تذبح۔ اذبح،
اذبحو لا تذبح لا تذبحو ذابحن مذبوحن ذبحن. Good. दूसरा ہے فرقہ. جی بردر حسان آپ نے ہینڈ کیا ہوا آپ کا. فرقہ اس نے پھاڑا. فرقو فرقتا فرقتو فرقتم فرقنا فرقت. یفرقو یفرقونا تفرقو افرقو تفرقونا نفرقو تفرقو. افرق افرقو لا تفرق لا تفرقو. فارقن مفروقن فرقن. جی اگلا ہے فقع. جی سسٹر سمینہ ظہیر آپ بھی کرا دیجیے. فقا وہ گہرے رنگ کا ہوا. فقا وہ سب گہرے رنگ کے ہوئے. فقاتا تو گہرے رنگ کا ہوا. فقاتو میں گہرے رنگ کا ہوا. فقاتم تم سب گہرے رنگ کے ہوئے. فقانا ہم سب گہرے رنگ کے ہوئے. فقاعت وہ عورت گہرے رنگ کی ہوئی. یفقعو وہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے. یفقعونا وہ سب گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. تفقعو تو گہرے رنگ کا ہوتا ہے. افقعو میں گہرے رنگ کا ہوتا ہوں. تفقعونا آپ سب گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. نفقعو ہم سب گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. تفقعو یا تفقعو عورت گہرے رنگ کی ہوتی ہے. افقا گہرے رنگ کا ہو. افقعو گہرے رنگ کے ہو. لا تفقع گہرے رنگ کا مت ہو. لا تفقعو گہرے رنگ کے مت ہو. فاقعن گہرے رنگ کا ہونے والا ڈیش فقعن گہرے رنگ کا ہونا. 6 چابی ہیں. فقع یفقعو افقا فاقعن ڈیش فقعن. روٹ لیٹر. فا قاف این باب فاقا اور عین اور باب ہے اس کا فتح. پتہ ہے. تو آئیے 3 حرفی کمزور حروف دیکھتے ہیں. حزا یحزا احزا حازن محزون حزن سوری حزن نہیں ہوگا حزوا. تو اور جو ہے اس میں ہے داید سرا یسر سرا سعر مسرور سرور. یہ سرور مسرور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آ گیا حزا کا جو ہے ٹیبل. آپ میں سے کون کرانا چاہے گا پیش کرائیے. جی بردر السلام حسان وعلیکم السلام. جی بردر حسان آپ کرا دیجیے. آپ نے پہلے بسم اللہ. حضا اس نے مذاق کیا. حضاؤ حضاتا حضاتو حضاتم حضانا حضات. یحزاؤ یحزاؤنا تحزاؤ احزاؤ تحزاؤنا نحزاؤ تحزاؤ. احزا احزاؤ لا تحزا لا تحزاؤ. حازن حازیون محزون حزء. 6 چابی بتا دیں. اس کا حاز عین 6 چابی. سب. حذا یحزاؤ احزن احزا حازیون محزون حزء. روٹ لیٹر حیز عین آزا. اور جو ہے باب باب فتح. اگلا ہے سرا. سرا یہ جی سسٹر آپ میں سے کسی نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا بول رہی تھی جون تھی وہ آ جائیں. لیکن یہ کون تھی؟ ہاں جی جی السلام علیکم. جی سرا سرتا یہ سرتو سررتا سررتو سررتم سررنا سررت. یسر یسرون تسر اسر تسرون نسر تسر. سرا یہ اسرر کا کیا؟ سرا کے ساتھ آپ بلیک کلر کو پہلے پورا کیجئے. اچھا سرا سرو لا تسر
ला तुसुर्रु, सारुन मसरूरुन सर्रुन सुरूरुन। अब जो है वो जो डिफरेंट कलर क्या है उसमें आप कहें कि जी अमर में ये ऐसे होता है, ये क्या है सुरूर, रे को खोल दिया उसने, सुरूर सुरूर ला तुसुरूर ला तुसुरूर। तो चलिए इसकी 6 चाबियां बता दीजिए मुझे। सर्रा यसुर्रु, सुर्रा सुर्रु, ला तसुर, सारुन मसरूरुन सर्रुन। रूट लेटर, रूट लेटर इसका फतह है, फतह है। या वाह वाह क्या बात है जी, रूट लेटर फतह कहाँ से हो गया? रूट लेटर होता है जो 3 हरफ से बना होता है। हाँ जी, सर्रा, सर्रा सीन रा रा, सीन और रा ये इसके रूट लेटर है। अब बात बताइए वो है फतह अगर आप कहती हैं, जबकि यहाँ पे तो मुझे पेश नजर आ रहा है, तो बाब जो है ये नसरा से हुआ। देखिए माजी में जबर, यहाँ मुदारे में दरमियान वाले पे पेश, बाब नसरा किया। अब आगे है अलका, जी यहाँ पे किसी भाई ने भी हैंड रेज किया था, वो आ जाए जरा जल्दी कीजिए, टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है और अभी हमारा भी रहता है, ये कुछ लंबा सबक था। चले, अलका अलकू अलकैता अलकैतु अलकैतुम अलकैना अलकत युल्की युल्कूना तुल्की उल्की तुकुना निकी तुल्की अलकी अलकौ ला तुल्की ला तुल्को मुल्किन मुल्कन इल्काउन। 6 चाबी है, अलका युल्की इल्की मुल्किन मुल्कन इल्काउन। रूट लेटर जो है इसके क्या होंगे जी? लेटर इसमें देखें, लाम काफ या लाम का, ये 4 हर्फी है, शुरू में हमजा आ रहा है तो बाबे इफाल है, तो ये हमजा बाबे इफाल का अपना नहीं है, हमजा को हटाएंगे तो लाम काफिया सुनने हैं। अगला बाब है आता, आता आतो आतैता आतैतु आतैतु आतैना आतत यूती यूतूना तूती ऊती ऊतूना नूती तूती आती आतू दातौती दातुतु मोतिन मोतन इतियाउन। इसमें जो है 6 चाबी होंगी, आता यूती आती मोतिन मोतुन इतियाउन। रूट लेटर के लिए देखें, आता 4 हर्फी है, शुरू में हमजा बाब इफाल हुआ, हमजा को हटा दें, 3 लेटर आपके सामने आ जाएंगे, वो क्या होंगे? हमजा ता या। उसके बाद है वल्ला, वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना वल्लत युवल्ली युवल्लूना तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना नुवल्ली तुवल्ली वल्ली वल्लौ ला तुवल्ली ला तुवल्लौ मुअल्लिन मुअल्लन तौलियतुन। इसमें जो है क्या है रूट लेटर, वो जैसे चाबी का वल्ला युवल्ली वल्ली मुअल्लिन मुअल्लन तौलियतुन। रूट लेटर के लिए देखे 4 हर्फी है तो, और दरमियान में शद, तो बाब तफील हुआ, दरमियान वाला एक इजाफी लफ्ज निकाल देंगे तो वाव लाम या जो है इसके रूट लेटर। तो मजीद फी में इसके अंदर है बैयना युबैयनु बैयन मुबैयन मुबैयन तबैयन। तो इसका जो है टेबल है बैयना बैयनु बैयनता बैयनतु बैयनतुम बैयन्ना बैयनत युबैयनु युबैयनुना तुबैयनु उबैयनु तुबैयनुना नुबैयनु तुबैयन बैयन बैयनु ला तुबैयन ला तुबैयनु मुबैयनुन मुबैयनुन। और जो है मजदर क्या होगा? हाँ जी, मजदर जो है तबैयनुन। 6 चाबी है, बैयना युबैयनु बैयन बैयन मुबैयन तबैयन और तबैयनुन। और इसके जो है रूट लेटर के लिए देखिए बैयना क्या है, 4 हर्फी है और जो है दरमियान में शद बाब तफील, तो दरमियान वाला एक हरफ निकाल देंगे तो रूट लेटर हमारे पास आ जाएंगे बा या नून। तो आइए दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 9 इशारा डी की क्लास में खुशामदीद। इसमें आज हम आता का जो है वो टेबल समझेंगे। आता असलमा के वजन पे आता है
ہم نے پڑھا تھا علمہ سے علامہ، سلیمہ سے اسلمہ، اور ہم نے کہا علامہ اسلمہ مزید کیے کیونکہ ان میں اضافی حرف آ گئے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی جو ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ سے اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. تو یہ 5 جو ہے افعال ہوئے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے شروع ہوئے. اختلاف، استغفرہ دونوں زیر سے شروع ہوئے. تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ 3 افعالیہ ہوئے، ٹوٹل 8. کون سے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے شروع ہوئے. اختلافہ، استغفرہ دونوں زیر سے شروع ہوئے. تدبرہ، تدارسہ دونوں تا سے شروع ہوئے. اور آخری 8واں انقلابہ الف نون سے. ہم نے QC1 میں پڑھا تھا فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، یہ کیا ہے؟ صحت مند افعال ہیں. QC2 میں آئے تو ہم نے پڑھا کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں جیسے وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دادا. اور یکساں حروف والے بھی ہوتے ہیں جیسے زنہ، دلہ. اور حمزہ والے بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارا سالہ کرا. تو ہم نے 4 گروپ پڑھے: صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. جب QC4 میں آئے تو پتہ چلا یہاں بھی 4 ہیں. پہلا ہے صحت مند، ان میں تھے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ. پھر کمزور بھی ہے اس میں. کمزور میں آپ نے اب تک پڑھے واللہ، نادا، کاما، الکا، باقی آہستہ آہستہ پڑھیں گے. اور یکساں حروف والوں میں کل ہم نے پڑھا تھا عدلہ. آج ہم حمزہ گروپ والے میں سے پڑھیں گے. آمنہ اور آتا ہے تو ہم آتا کو آج پڑھیں گے. آتا دیکھیں 4 حرفی ہے. جب 4 حرفی ہے تو شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو باب افعال سے ہے، اور کیا ہے آخر میں یا ہے تو کمزور بھی ہے. آتا ہم نے پڑھا تھا سالمہ سے اسلمہ. اسی طرح جو ہے ہم نے پڑھا تھا آتا 3 حرفی سے جب حمزہ لگایا آتا یہ 4 حرفی بن گیا. تو آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. آتا اس نے دیا، آتو تم سب نے دیا، آتے تا آپ نے دیا، آتے تم میں نے دیا، آتے تم آپ سب نے دیا، آتے نہ ہم سب نے دیا، آتت کچھ اور. اس میں جو ہے پیٹرن ہے ہدا سے ہدو، ہدیتا، ہدیتم، ہدیتم، ہدینا، یعنی اس میں پیش نہیں آنا. پھر جو ہے اس کی مثال ہے ہدا سے ہدو، جزا سے جزاؤ، واللہ سے ولو، الکا سے الکو، آتا سے آتو. یعنی یہ سب جو ہے جمع غائب کے صیغے زبر سے بن رہے ہیں، پیش نہیں. تو یہ دیکھیں آتا، آتو، آتیتا، آتیتم، آتیتم، آتینا، آتت. آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیں. جی بردر، اچھا یس شاہین، سسٹر شاہین آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، آپ پلیز ایک ماضی کا ٹیبل دکھا دیجیے. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتت. گڈ. تو آئیے آگے چلتے ہیں. حل آتا کیا جواب ہوگا؟ حل کو ہٹائیں، نام لگائیں. آپ کا جواب کیا؟ نام آتا، نام آتا، حل آتو. حل کو ہٹائیں، نام نام لگائیں. آتو، آتاؤ، آتو، آتو، حل آتیتا نام نام آتیت، آتیتو، کیا حل کی جگہ نام آ گیا. حل آتیتم. نام آتینا. آتینا. اگر یہ ڈائلاگ اس طرح ہو تو آپ اسے کرا دیں. جی سسٹر زاہدہ آپ سوال کیجئے. یہاں پہ ابھی ایک اور نئی بہن آئی تھی، نگینہ تھی، کیا تھی نگینہ آتی تھی کیا، وہ جواب دیں. چلیں جی دونوں بہنیں حل مل کے کریں. حل اتا زکات، حل اتو، حل اتاو الزکات، آتوا الزکاة. حل اتیت الزکات، حل اتیتم الزکات. جو سوال کر رہی تھی وہ جواب دیں، جو جواب دے رہی تھی وہ آپ سوال کریں. بہن آپ جی کریں سوال. سسٹر نگینہ آپ سوال کیجئے. نام اتا زکات،
नाम अतौ ज़कात हल आतैता ज़कात नाम अतैतु ज़कात हल आतैतु ज़कात नाम अतैना ज़कात देखिए मुदारे का है यूती, वो देता है, यूतूना वो सब देते हैं, तूती आप देते हैं, ऊती यूती देते हैं, नूती हम सब देते हैं, तूती वो औरत देती है। इसमें क्या है, पेश वापस आ जाए, जैसे याहदी से याहदूना, ताहदी आहदी तहदून नाहदी, उसके पैटर्न क्या है ये देखिए पैटर्न, याहदी से याहदूना, यज़दी से यज़दूना, युवल्ली से युवल्लूना, युल्की से युल्कूना, यूती से यूतूना। तो ये आपका मुदारे है। आप में से किसने टेबल नहीं कराया? समीना जाहिर जी सिस्टर आप करा दीजिए, ये आपने नहीं कराया। आता उसने किया, उसने दिया, आताओ उन सब ने दिया, आतईता आपने दिया, आतई तू मैंने दिया, आतई तुम आप सब ने दिया, आतईना हम सब ने दिया, आतत उस औरत ने दिया। यूती वो देता है, यू तू ना वो सब देते हैं, तू ती आप देते हैं, ऊती मैं देता हूँ, तू ना आप सब देते हैं, नूती हम सब देते हैं, और तूती या तूती। तो ये हमारा डायलॉग है इसका। हल यूती नाम, हल यूतूना नाम, हल यूतूना नाम। और इसमें इजाफी लफ्ज लगाएंगे, ये बन गया। दो भाई आ जाए जो कराए, ये कौन कौन से दो भाई हैं? तो खालिद महमूद आप सवाल कीजिए, इनको जवाब कौन देगा भाई? ओके ब्रदर हसन आप जवाब दीजिए। हल युती ज़कात नाम यूती ज़कात हल युतून ज़कात नाम यूतून ज़कात हल तुहती ज़कात नाम ऊती ज़कात हल तुहतून ज़कात नाम नूती ज़कात। हम सवाल करें तो जवाब देंगे, तो सवाल करें। हल यूती ज़कात नाम युती ज़कात हल यूतून ज़कात नाम युतून ज़कात हल तूती ज़कात नाम ओती ज़कात हल तूतून ज़कात नाम नोती ज़कात हल यूती ज़कात नाम यूती ज़कात हल यूती ज़कात हल यूती ज़कात नाम यूती ज़कात हल यूती ज़कात नाम यूती ज़कात। तो आइए असलमा से जो है वो बना था असलिम, तो आता से बना आती। तो आइए इहदी से इहदू, इज्जा से इज्जू, वल्ला से वल्लो, अलका से अलको, आते से आतो। तो आतो से जो है ये क्या बनेगा? आती आतो, ला तोती ला तोतू। और इसका अमर का क्या होगा? आती तो जवाब होगा ऊती, और जमा जब होगा आतू तो जवाब होगा नोती 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 आती। तो जवाब क्या होगा? ला लाऊती लाऊती और ला तू। लाम नूती नूती। तो इसका जो है असलमा से हमने बनाया था मुस्लिम, मुस्लिम इस्लाम। उसी तरह इसका बना गया आता से मौतिन, मौतन और इताउन। तो लिहाजा ये याद रखिएगा, मौतिन दो जेर के साथ और दो जबर के साथ इसका वो बनता है, और इताउन जो है ये इसका वो है मौतिन, मौतन, इताउन। तो ये पूरा टेबल आपके। हाँ, हल अंता मौतिन, अंता हमेशा जो है आना से बदलेगा, नाम आना मौतिन। हल मौतून है, नहनु मौतून। क्या प्लीज आप इसे करा दीजिए। ये सिस्टर शाहीन आपने हैंड रेज कर लिया, आप करा दीजिए। आता आतो आतैता आतैतु आतैतुम आतैना आतत युति जी सिस्टर निगत जो है युतूना। आप जो है मुदारे कराइए, उन्हें मुदारे कराने दीजिए। जी सिस्टर निगत। यूती यूतूना तूती ऊती तूतूना नूती या तूती। जी जाहिदा रफीक आप अमरो नहीं कराइए। जी आती
आतु, ला तोती, ला तूतु, मूतिन, मूतन, इताउन। एक और बहन ने अभी हैंड रेज किया था, कौन थी वो आ जाए और ये 6 चाबियां कराएं। सर मैंने अभी किया था। आपकी आता आप बता दीजिए युति, सादा। जी जी, आता युति, आती, मौतिन, मौतन, इतान, इताउन। आता आता इत्यान। यूती आती मोतिन मोतन इताउन। गुड। तो आइए अरबी बना दिए। वो सब देते हैं ज़कात, वो सब देते हैं। यूती से यूतूना, यूतून ज़काता क्या होगा? यूत यूतून ज़कात। ज़कात, यूतून ज़कात। आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, आताहुम उनको दिया क्या अल्लाह ने, उनको मिन अल्लाह ने फदलिही मिन फजली, अपने फजल से। अपने फजल से। अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। अल आतैत ज़कात, ता आ गया तो क्या जवाब देंगे? नाम नाम अतैत तो ज़कात। ज़कात। आतैतु ज़कात, नाम आतैतु आतैतु ज़कात। आता की तरह आजा का बनता है अजा, अजाओ, अजाइता, अजाइतु, अजाइतुम, अजाइना, आजत। इसी तरह यूजी, यूजूना, तूजी, ऊजी, तूजून, यूजी, तूजी। अमर इसका क्या होगा? अमर इसका होगा आजी, आजू, ला तूजी, ला तूजू, आजिन। ये से जो है ये मौजिन, मौजन, एजाउन। तो टेबल इसका ये देख लीजिए। आजा, आजो, आजैता, आजैतु, आजैतुम, आजैना, आजत, यूजी, यूजूना, तूजी, तूजी, तूजून, यूजी, तूजी, आजी, आजू, लातूजी, लातूजी, मौजिन, मौजन, इजाउन। 6 चाबी। आजा, यूजी, आजी, मौजिन, मौजन, इजाउन। और इसके जो है वो रूट लेटर क्या होंगे? हमजा, वालिया और बाब। चूंकि ये 4 हरफी शुरू में हमजा तो बाब इफाल हुआ। तो आइए, हमने ये सीखा था अल्लामा से तालीम, बाब तफील, हसबा से मुहासबा, बाब मुफाला, असलमा से इस्लाम, बाब इफाल, इख्तलाफा से इख्तिलाफ, बाब इफ्तियाल, इस्तफरा से इस्तफार, बाब इस्तिफाल, तदब्बरा से तदब्बर, बाब तफाउल, तदारस से तदारस, बाब तफाउल, और जो है इनकलाबा से इनकलाब, बाब इनफियाल। फिर हमने ये देखा, इसको याद करने का एक तरीका ये है, इफाल याद करें, उसमें ता लगाएं, इफ्तियाल उसमें नून लगाएं, इंफियाल सीन ता लगाएं, इस्तिफाल एक मुफाइला मोन्नेस है उसे देख लें। 3 रह गए, 3 ता से शुरू करें, 3 में ते डालें। ता या से तफील, ता अलिफ से तफाउल, ता ऐन से ताफुल। तो ये जो है आपके पढ़े हुए हैं, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। बाब जो है सलासी मुजर्रद के 6 होते हैं। नसरा, नसरा, यनसुरू, इसमें क्या है? मुदारे में दरमियान वाले पे पेश होता है। दरबा यदरिबु, मुदारे में जेर होता है दरमियान वाले। फतहा यफ्तहु, मुदारे में फतह होता है, जबर होती है। सामिया यस्मउ, शुरू में माजी में जेर होती है। करुमा यकरुमु में दरमियान वाले पे पेश होता है माजी में ही। और जो है हासिबा या सबू में भी दरमियान वाले पे शुरू में ही जेर आ जाए। फिर जो है ये है फतहा, जो है उसका मुदारे होता है यफ्तऊ, दोनों में दरमियान वाले पे जबर। नसरा यनसरू से यनसरू में दरमियान वाले पे मुदारे में पेश आ गया। दरबा यदरुबु में दरमियान वाले पे यदरुब पे जेर आ गई। सामिया यस्मऊ में जो है दरमियान वाले पे जो है शुरू में ही जेर आ गया। कारुमा यकरुमु में दरमियान वाले में शुरू पे पेश आ गया। हासिबा यासबु में जो है दरमियान वाले पे शुरू पे ही जो है जेर आ गया। इसको आप यूं भी रख सकते हैं, माजी में अगर दरमियान वाले पे जबर और मुदारे में भी जबर हो तो बाब क्या है? फतह होगा। अगर माजी में जो है दरमियान वाले पे जेर आ जाए तो ये जो है मुदारे में भी जेर होता है, ये दोनों जेर होते हैं, तो ये क्या होगा? बाब हासिबा होता है, जो आपको उसी 4 में पढ़ेगा। अगर माजी में पेश हो और मुदारे में भी पेश हो तो फिर क्या होता है? बाब कर दो। अगर दोनों में दरमियान वाले पे जबर हो, माजी मुदारे, बाब फतह, दोनों पे पेश हो करूंगा, दोनों पे जेर हो हासिबा। ये हो गए। अब आगे देखें, नसरा माजी में जबर है, मुदारे में पेश है, तो बाब नसरा होगा।
दराबा माजी में जो है जबर है, मुदारे में जेर है दरमियान वाले पे, बाब दराबा, तो ये 6 ही बाब है। तो छठा कौन सा है? सामिया, इसके माजी में जेर है, मुदारे में जबर है, तो ये सामिया। तो इस तरह भी आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आइए सवालों को क्विकली देख लीजिए। आप तत्तखुज़ू हुज़ुना क्या मतलब है? हमसे आप मजाक करते हैं। युबय्यिनुना का मतलब है वाज़ा कर दे हमारे लिए। ला फारिदुन, ना ज्यादा उम्र वाली हो, वला बिक्रुन, ना जवान हो या कम उम्र की हो। बनी इसराइल की गाय का किस्सा बताते हैं कि कैसे बनी इसराइल जो है डैश करने वाले थे अल्लाह के अजीम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई बदसलूकी और अल्लाह के साथ इंतहाई बदसलूकी। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया? इंतहाई जो है बदअखलाकाना तरीका से, इंतहाई बेखाना तरीके से, इंतहाई मुजरिमाना तरीके से और बेअखलाक के साथ किया। चारों अल्लाह ने बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया और वो कोई भी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उनका सवाल जो है क्या था? एक गैर जरूरी सवाल था और एक बेकार सवाल। आका आका इसमें फाइल होगा फाके, बैयना से अमर होगा बैयन, अलवाना का वाहिद होगा लौन, और अवाज़ाओ जो है उन सब ने तकलीफ दी। हल आतईत ज़काता, नाम आतईतु ज़काता। प्लीज म्यूट रखिए ताकि क्लास को मेरी बात समझ आ जाए। आप दो के माइक जो है ये खुले थे, तो प्लीज म्यूट। हाँ, आज़ैतुमूना का मतलब होगा हाँ अज़ा से है, यानी तुम सब ने तकलीफ दी हमें। नूती जो है आप, हम देते हैं, हम देंगे, आप सब देंगे की अरबी होगी तो तूतूना। हल तूतूना ज़कात जवाब होगा नाम नूती ज़कात। तूती मल्क का क्या आप देते हैं बादशाही। हल हम मोतूना ज़कात जवाब होगा नाम हम मोतूना ज़कात। हम का जवाब हमेशा सवाल जवाब एक ही होता है। आता से अस्मा की 3 चाबी होंगी, मौतिन, मौतन, ईताउन, और आज़ा से अफ़आल की 3 चाबी होंगी, आज़ा, यूज़ी, आज़ी। तो 7 होमवर्क आपको पता है। तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि